Good evening. Welcome to C Square Academy. Today we are going to discuss Geotechnical Engineering 1. Syllabus consists of two parts, GT1 and GT2. And in GT1, major soil deposits of India, classification and three-phase system of soil, then permeability of soil, principle of effective stress, shear characteristics of soil, consolidation and compaction, then stability of finite slopes, Swedish circle method and friction circle method. And remaining portions are coming under GT2, that is stresses in subsoil due to loaded areas of various shapes, Bosnia's formula, Newmark's chart, lateral earth pressure, Rankine's and Coulomb's theories, bearing capacity of soil, estimation of magnitude of settlement, site investigation, SPT and plate load test, design of shallow, deep and machine foundation, then ground improvement techniques. So basically GT1 is GT1 comprises of soil mechanics and rock mechanics. The term soil mechanics was given by Dr. Carl Terzaghi. ഇതൊരു തവണ PSCക്ക് ചോദിച്ചതാണ്. ഫാദർ ഓഫ് സോയിൽ മെക്കാനിക്സ് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചതായിരുന്നു. So father of soil mechanics is Dr. Carl Terzaghi. And according to Terzaghi, soil mechanics is the application of law of mechanics and hydraulics to engineering problems dealing with sediments and other unconsolidated accumulation of solid particles produced by the mechanical and chemical disintegration of rock, regardless of whether or not they contain an admixture. Either soil mainly forms by the disintegration of rock കാരണമാണ്. അതായത് weathering of rocks കാരണമാണ് soil form ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ തന്നെ two types വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് residual soil, ഒന്ന് transported soil. Residual soil എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the soil deposits which are deposited near the parent rock. അതായത് weathering സംഭവിച്ച് ആ റോക്കിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പാരന്റ് റോക്കിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിലിനെയാണ് റെസിഡ്യുവൽ സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് സോയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോയിൽ വിച്ച് ആർ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഫാർ അവേ പ്ലേസസ് ഫ്രം ദി പാരന്റ് റോക്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് സോയിൽ. സോ മെയിൻലി ഓർക്കുക, soil mechanics, father of soil mechanics is Dr. Carl Terzaghi. Then mainly two types of soil, അതായത് residual soil ഉണ്ട്, transported soil ഉണ്ട്. Residual soil എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ soil which are deposited near the parent rock, and the soil which are deposited at a far away place from the parent rock is known as transported soil. ഇനി നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് മേജർ സോയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ്. അതില് സോയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മെയിൻലി 5 ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. അലുവിയൽ സോയിൽ വരുന്നുണ്ട്, then black cotton soil, laterite soil, then desert soil and marine soil. ഇത്രയാണ് മെയിൻലി വരുന്ന 5 സോയിൽസ്. അതില് അലുവിയൽ സോയിൽസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് സോയിലിൽ തന്നെ പല ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ഏജൻസീസ് വെച്ച് ഈ സോയിലിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയും സോയിലിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ അലുവിയൽ സോയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റണ്ണിങ് വാട്ടർ ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ഏജൻസി എങ്കിൽ അതിനെയാണ് അലുവിയൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. These deposits are formed by the running water. മെയിൻലി നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ ആണ് കാണാറ്. And the distinct characteristics of alluvial deposits is the existence of alternate of sand, silt and clay. Alluvial deposits മെയിൻലി സാൻഡും ഉണ്ടാവും, സിൽറ്റും ഉണ്ടാവും, ക്ലേയും ഉണ്ടാവും. ഓൾട്ടർനേറ്റ്ലി ഇത് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും. ഇത് ഹൈലി ഫെർട്ടൈൽ ആയിരിക്കും ഈ സോയിൽ. അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആയിരിക്കും. സോ ദീസ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആർ ജനറലി ഓഫ് ലോ ഡെൻസിറ്റി, അതുപോലെ ഹൈ ഫെർട്ടിലിറ്റി ആയിരിക്കും. സോ അലുവിയൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് മെയിൻലി ഓർക്കേണ്ട കാര്യം, these are formed by running water, transported by running water, then existence of alternative layers of sand, silt and clay, then low density ആണ്, high fertility ആണ്. ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഓർത്തിരിക്കുക. Mainly transported by running water, then existence of alternative layers of sand, silt and clay, then
low density and high fertility. ഇത്രയാണ് alluvial depositsന്റെ features. ഇനി ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൽ ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിലിൽ മെയിൻലി ഒരു മിനറൽ പ്രസന്റ് ആണ്, അതായത് മോൺമോർലൈറ്റ് എന്നൊരു മിനറൽ പ്രസന്റ് ആണ്. അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിലില് മോൺമോർലൈറ്റ് എന്നൊരു മിനറൽ പ്രസന്റ് ആണ്. അത് കാരണം ഈ സോയിലിന് ഹൈ ഷ്രിങ്കേജ് ആൻഡ് സ്വെല്ലിംഗ്, ഹൈലി കംപ്രസിബിൾ ആൻഡ് വെരി ലോ സ്ട്രെങ്ത്. ഓക്കെ, ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ എന്ന സോയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മെയിൻലി ദീസ് ആർ formed from basalt or trap rock. അതാണ് parent rock. Parent rock, these soils are residual deposits from basalt or trap rock ആണ്. Then these soils are clays of high plasticity. പിന്നെ ഈ സോയിലിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ they have high shrinkage and swelling, highly compressible and very low strength. അതായത് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് പെട്ടെന്ന് സ്വെൽ ആവുകയും വാട്ടർ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഡ്രൈയിങ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഷ്രിങ്ക് ആവുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിലിന്റെ പ്രശ്നം. അതുപോലെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കുറവാണ്. സോ അതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ മോൺമോർലൈഡ് എന്നൊരു മിനറൽ പ്രസന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിലിന്റെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സോയിൽ ആവാൻ കാരണം. സോ ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സോയിൽ ആണ്. അത് ഫ്രം ബസാൾട്ട് ഓർ ട്രാപ്പ് റോക്ക് ആണ് പാരന്റ് റോക്ക്. പിന്നെ മെയിൻലി അതിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഗ്രോയിങ് കോട്ടൺ, അത് മാത്രമാണ് അതിന്റെ പർപ്പസ് ആയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഹൈ പ്ലാസിറ്റി ആണ്, ഹൈ സ്വെല്ലിംഗ്, ഹൈ ഷ്രിങ്കേജ്, ഹൈലി കംപ്രസിബിൾ, വെരി ലോ സ്ട്രെങ്ത്. സാധാരണ മിക്കവാറും എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സോയിൽ എന്ന രീതിയിൽ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്ഷനിൽ മിക്കവാറും നമുക്ക് വരുന്ന ആൻസർ ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ ആണ് സാധാരണ വരാറ്. ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിലിൽ മീൻസ് ഹൈ ഷ്രിങ്കേജ് ആൻഡ് സ്വെല്ലിംഗ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോയിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ ആണ്. അത് ഡ്യൂ ടു ദ മിനറൽ ഓഫ് മോൺമോർലൈറ്റ് എന്നൊരു മിനറൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയില് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Next is lateritic soil. Lateritic soil are formed by the decomposition of rocks, removal of bases and silica, and accumulation of iron oxide and aluminum oxide. ഈ അയൺ ഓക്സൈഡിന്റെ പ്രസൻസ് കാരണം ഇതിന് ഒരു റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ പിങ്ക് കളറാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവാറ്. സോ മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അയൺ ഓക്സൈഡ് ലാറ്ററൈറ്റിക് സോയിൽ വിൽ ഷോ റെഡ് ഓർ പിങ്ക് കളർ ആൻഡ് ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ സെൻട്രൽ, സദേൺ ആൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ. ഇതിൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാത്ത സോയിലാണ്, മീൻസ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ കൂടുതലാണ്, ഒരു സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലുള്ള സോയിലാണ്, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും കാണിക്കാത്ത സോയിലാണ് ലാറ്ററൈറ്റിക് സോയിൽ. അതിന്റെ മെയിൻ അഡിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയൺ ഓക്സൈഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ കളറ് റെഡ് ഓർ പിങ്ക് കളറാണ് അതിന്റെ കളറായിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ഡെസേർട്ട് സോയിൽ. ഡെസേർട്ട് സോയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വെരി ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ലൂസ് സാൻഡ് ആണ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മെയിൻലി ഡെസേർട്ട് റീജിയൻ, അതായത് രാജസ്ഥാനോ ഒക്കെയാണ് അഡ്ജോയിനിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് മെയിൻലി ഡെസേർട്ട് സോയിൽ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് സാൻഡ് ഡ്യൂൺസ് ആണ്, മീൻസ് മണൽത്തരികളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ സാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, നോൺ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്, ഹൈലി പെർവിയസ് ആണ്. ഹൈലി പെർവിയസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർ ഹൈലി പെർമിയബിൾ, അതായത് വാട്ടർ പെട്ടെന്ന് കിടത്തി വിടുന്ന സോയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മീൻസ് ലൂസ് കണ്ടീഷനിലാണ്, അതിനെ കോമ്പാക്ട് ചെയ്തിട്ടോ ഒന്നുമില്ല, ലൂസ് കണ്ടീഷനിലാണ് ഈ സോയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡെൻസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അതിന് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ലാണ്ടാണ് അത് കിടക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് റിക്വയർസ് പ്രോപ്പർ ഡെൻസിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ഇൻ ഓർഡർ ടു അച്ചീവ് സ്ട്രെങ്ത്. Then next is marine deposits. Marine deposits മെയിൻലി എവിടെയാണ് കാണുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിലാണ് ഈ മറൈൻ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് കാണുന്നത്. അവിടെയും എന്താ പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് കുറവായിരിക്കും, ഹൈലി കംപ്രസിബിൾ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ വേറൊരു പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ they contain a large amount of organic matter and these are soft and highly plastic. So mainly 5 deposits of soil ആണുള്ളത്. ഒന്ന് alluvial soil. Alluvial soil എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ these are formed by running water and the feature എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ alternative layers of sand, silt and clay. They are low density ആണ്, അതുപോലെ high fertility ആണ്. പിന്നെ പറഞ്ഞ സോയിൽ ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ. ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ മെയിൻലി പർപ്പസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ദ ഗ്രോയിങ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് കോട്ടൺ ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ മിനറൽ, clay mineral montmorillonite, it exhibits high swelling and shrinkage. Also it have low strength and high compressibility. Then പിന്നെ പറഞ്ഞ സോയിൽ ലാറ്ററൈറ്റിക് സോയിൽ ആണ്. ഇറ്റ് ഹാവ് iron oxide and due to the presence of the iron oxide it exhibits red or characteristic red or pink color. Then desert soil പറഞ്ഞു. Desert soil mainly
It requires proper densification in order to achieve strength. Then marine deposits മെയിൻലി കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിലാണ് കാണുന്നത്. അവിടെയും ഹൈലി കംപ്രസിബിൾ ആണ്, ലോ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ആണ്. ദെൻ they contain a large amount of organic matter. These are soft and highly plastic. ഇത്രയാണ് മെയിൻലി മേജർ സോയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇനി ഇതല്ലാണ്ട് ചിലപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ഏജൻസീസ് വെച്ച് ചോദിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ, അതായത് സാധാരണ ചോദിക്കാറ് അലുവിയൽ സോയിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ഏജൻസി ഏതാ റണ്ണിങ് വാട്ടർ ആണ്. ഇനി വിൻഡ് ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ഏജൻസി എങ്കിൽ അതിന്റെ ആ സോയിലിന്റെ പേരാണ് എയോലിയൻ സോയിൽ. AEOLIAN. എയോലിയൻ സോയിൽ ആണ് വിൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് സോയിൽ. ഗ്ലേഷ്യർ ആണെങ്കിൽ സോയിൽ എന്ന് തന്നെ പറയും. ഗ്ലേഷ്യർ ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ഏജൻസി എങ്കിൽ ഗ്ലേഷ്യർ സോയിൽ എന്ന് പറയും. ദെൻ കൊളുവിയൽ സോയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ്, ഓർ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ഏജൻസി എങ്കിൽ കൊളുവിയൽ സോയിൽ, COLLUVIAL, കൊളുവിയൽ സോയിൽ എന്ന് പറയും. ദെൻ ക്യുമുലോസ് സോയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂ ടു ഡികമ്പോസ്ഡ് വെജിറ്റേഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ഏജൻസി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ക്യുമുലോസ് സോയിൽ എന്ന് പറയും. ഇത്രയാണ് മെയിൻലി പറയാറുള്ളൂ. അതില് വിൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ഏജൻസി ആണെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ ആണ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ അലുവിയൽ സോയിലും. അലുവിയൽ സോയിൽ ഡ്യൂ ടു റണ്ണിങ് വാട്ടർ, വിൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ഓർ വിൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സോയിൽ എയോലിയൻ സോയിൽ ആണ് വിൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സോയിൽ. ഇനി 3 phase ഡയഗ്രം ആണ്. അതായത് മെയിൻലി ഒരു സോയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഒരിക്കലും ക്ലോസ്ലി സ്പേസ്ഡ് അല്ല. അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. ആ സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. ആ സ്പേസിനെയാണ് വോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ തമ്മിലുള്ള സ്പേസിനെയാണ് വോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വോയിഡ്സിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എയറിനോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിനോ കയറിയിരിക്കാം. അപ്പോൾ therefore soil particles consist of soil solids, air and water. സോയിൽ സോളിഡ്സ് ഉണ്ട്, സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൽ എയർ ഉണ്ട്, വാട്ടർ ഉണ്ട്. ഈ എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വോയിഡ്സിൽ ഫിൽ ആവുന്നതാണ്. സോ വെൻ ദ സോയിൽ ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി സാച്ചുറേറ്റഡ്, അതായത് ആ വോയിഡ്സിൽ ഫുൾ വാട്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അപ്പൊ എയറിന്റെ എമൗണ്ട് 0 ആണ്. അതുപോലെ വെൻ ദ സോയിൽ ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഡ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോയിൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വോയിഡ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൺലി എയർ, വാട്ടർ അവിടെ ഇല്ല ആ വോയിഡ്സിൽ. അപ്പൊ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ടോട്ടൽ വോളിയം V, then air and water അത് വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് VV, then VA ആണ് വോളിയം ഓഫ് എയർ, VW ആണ് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ, then VS ആണ് വോളിയം ഓഫ് സോയിൽ സോളിഡ്സ്. ഇനി വെയിറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് W. ഡബിൾസ് ആണ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ സോളിഡ്സ്, WW ആണ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല വെയിറ്റ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം എയറിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. സോ വെയിറ്റ് ഓഫ് എയർ നമ്മൾ എടുക്കില്ല. സോ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഈസ് എ സം ഓഫ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ പ്ലസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ്. ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ പ്ലസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതുപോലെ ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ VV പ്ലസ് VS, ദാറ്റ് ഈസ് വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് പ്ലസ് വോളിയം ഓഫ് സോയിൽ സോളിഡ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ വോളിയം. ഓർ ആ VV can be written as VA plus VW. So total volume equal to VA plus VW plus VS ആണ് ടോട്ടൽ വോളിയം. ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, അതായത് ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും അല്ല, പക്ഷെ കുറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. GT1 ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ അത് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ 3 phase ഡയഗ്രം വെച്ച് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കാം. കാരണം ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി വോയിഡ് റേഷ്യോ ആണ്. അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് 3 phase ആണ്. 3 phase സിസ്റ്റം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് 2 phase സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. അത് ഫസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഡ്രൈ കണ്ടീഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വോയിഡ്സ് എയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വോയിഡ്സ് വാട്ടർ മാത്രം വെച്ചാണ് ഫിൽ ആവുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി വോയിഡ് റേഷ്യോ ആണ്. വോയിഡ് റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ആൻഡ് വോളിയം ഓഫ് സോയിൽ സോളിഡ്സ്.
അതായത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വോളിയത്തില് വോയിഡ് റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ടു വോളിയം ഓഫ് സോയിൽ സോളിഡ്സ് ആണ് വോയിഡ് റേഷ്യോ. അതായത് സോയിൽ സോളിഡ്സും വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് വോയിഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് VV ഡിവൈഡഡ് ബൈ VS ആണ് വോയിഡ് റേഷ്യോ. കമ്പയർഡ് ടു വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് എത്രയാണ് വോയിഡ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ സോയിൽ പാർട്ട്, ടോട്ടൽ സോയിൽ പാർട്ടികൾ, അതാണ് വോയിഡ് റേഷ്യോ. അതൊരു റേഷ്യോ ആണ്. അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറില്ല, ഡെസിമൽ ആയിട്ടാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അതുപോലെ അത് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആവാം. കാരണം VV ക്യാൻ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ VS. അത് എപ്പോഴും VV ലെസ് ദാൻ VS എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ വരണമെന്നില്ല. അത് ചോദിക്കാം. കാരണം ഈയുടെ വാല്യൂയുടെ റേഞ്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈയുടെയും എന്നിന്റെയും. എന്നാണ് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി വന്നത്. സോ വോയിഡ് റേഷ്യോ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ഇ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ്. സോ ഈയുടെ വാല്യൂ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ 0 ആവാം, വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ഇല്ല എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ആവാം. കാരണം വോയിഡ്സേ ഇല്ല, പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല. ബട്ട് എന്നാൽ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സേ ഇല്ല എന്നൊരു കണ്ടീഷനും വരാം. ബട്ട് അതുപോലെ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്നൊരു കണ്ടീഷനും വരാം. അപ്പോൾ ഈ ക്യാൻ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 കാരണം അതൊരു റേഷ്യോ ആയിട്ടാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ടോട്ടൽ വോളിയത്തിന്റെ അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. കമ്പയർഡ് ടു വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ്, അതാണ് വോയിഡ് റേഷ്യോ. അതുകൊണ്ട് അത് 1നേക്കാൾ കൂടുതലായാലും തെറ്റില്ല, കൂടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. സോ റേഞ്ച് ഓഫ് ഓർ വോയിഡ് റേഷ്യോ നമുക്ക് 1നേക്കാൾ കൂടുതലാവാനും പറ്റും. കാരണം 0 അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പറയും ദിസ് വാല്യൂ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ 1 എന്ന് നമുക്ക് ഈ വോയിഡ് റേഷ്യോയുടെ കേസിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല. So void ratio is the ratio between volume of voids and volume of solids, soil solids. So E കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. E is equal to VV by VS. അത് എപ്പോഴും ഡെസിമലിലാണ് എഴുതാറ്, പെർസെൻറ്റേജിൽ എഴുതാറില്ല. വോയിഡ് റേഷ്യോ ഒരിക്കലും പെർസെൻറ്റേജിൽ എഴുതാറില്ല. കാരണം പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഈ ഇയും ഡബ്ല്യൂയും ജിയും എസും വെച്ച് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും. അതില് ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഈ എപ്പോഴും ഡെസിമൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുള്ളൂ, പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാറില്ല. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് പൊറോസിറ്റി. പൊറോസിറ്റി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വോയിഡ് റേഷ്യോ എന്തായിരുന്നു, കമ്പയർഡ് ടു വോളിയം ഓഫ് സോയിൽ സോളിഡ്സ് എന്താണ് വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ്, അതായിരുന്നു വോയിഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനി പൊറോസിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദ സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾ വാട്ട് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് പ്രസന്റ്, അതാണ് പൊറോസിറ്റി. അതായത് നമ്മുടെ മൊത്തം സോയിൽ മാസിൽ എത്ര വോയിഡ്സ് ആണ് ഓർ എന്തോരമാണ് വോയിഡ്സ് പ്രസന്റ് ആവുന്നത്. സോ VV by V ആണ് പൊറോസിറ്റി, ഓർ എത്രയാണ് പോർസ് നമ്മുടെ സോയിൽ മാസിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് പൊറോസിറ്റി. സോ പൊറോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ എപ്പോഴും പെർസെൻറ്റേജിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറ്. കാരണം നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. ഇൻ ദ ടോട്ടൽ വോളിയം വാട്ട് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ്. മറ്റേ വോയിഡ് റേഷ്യോ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു, രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ്. VV ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്, VS സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. അതിനെ രണ്ടിനെ നമുക്ക് റേഷ്യോ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഒന്നിന്റെ അകത്തല്ല വേറൊന്ന് കിടക്കുന്നത്. ബട്ട് പൊറോസിറ്റിയിൽ ഇൻ ദ ടോട്ടൽ വോളിയം വാട്ട് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ്. സോ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പെർസെൻറ്റേജിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതെപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കണം. കാരണം ഇൻ ദ ടോട്ടൽ വോളിയം എന്തായാലും VV എന്നത് ടോട്ടൽ വോളിയം ആവില്ല. കാരണം കുറച്ചെങ്കിലും സോയിൽ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ VV എന്തായാലും വിയോട് ഈക്വൽ ആവില്ല. അതുപോലെ VV എന്തായാലും വിനേക്കാൾ കൂടാനും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് പൊറോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ N എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. N ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ 1. 0 to 1 ആണ് Nന്റെ റേഞ്ച്. അത്